वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి రాధే రాధే అలుపంటూ రాధే ఆడేస్తున్నా ప్రతిపూటే వాడు వీడు అని తేడాలే లేవే ఓ చోటే చేరి ఆడామే అమ్మా నాన్నల్ని ఎంతో విసిగించి మాటే వినదంట వయసే ఇప్పుడే గుర్తొస్తే అన్నీ వదిలేసి మా గుండె తిరిగేదా చోటే అరే రే బాల్యం రమ్మన్నారాదే గుర్తుకొస్తే కంట చెమ్మ పెట్టిస్తుంటుందే స్నేహాలే గుండె మీద వేసిపోయే పచ్చబొట్టేలే Oh, very mushkil, very what a miracle, very 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 beautiful. Life is beautiful, make it colorful. Kashtam rani nashtam rani jane bhi to yaar. Colors of love, dekho colors of love. Bana watch it wonderful. Colors of love, dekho colors of love. Bana watch it wonderful. So simple, make it fruitful. Tina Manalone on the total character. Brain is powerful, make it useful. Upper portion vacant aithe ante layar. God is so great, He only creates. Nature kanna teacher ledu yaar. Oh, very mushkil, but what a miracle. Very 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 beautiful. మధుర క్షణాలని అందులో గడిపిన ఆనంద పార్వశాలని గుర్తు చేసుకుందాం అందరం కూడా. ఇలా ఈ ఉపాధ్యాయులని స్నేహితులందరినీ ఒకే దగ్గర చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అసలు నమ్మలేక ఉంది, ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఉంది అనుకుంటున్నా.
మనమందరం ఇలా కలుసుకోవడానికి ఒకే మాటపై తీసుకొచ్చి కొన్ని రోజుల నుండి అందరితో మాట్లాడుతూ అందరినీ ఈరోజు సమావేశం కావడానికి కారణమైన సుజాతని ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సుజాత ఈరోజు మనం ఇలా సమావేశం కారణం సుజాత ముందుండి అంతా నడిపింది, మనందరి చేత చేయించింది. కాబట్టి సార్ ఆధ్వర్యంలో నేను క్లాప్స్ కొట్టండి అండి. చాలని అవలీలగా నేర్పించిన మన తెలుగు ఉపాధ్యాయుడైన బాలబ్రహ్మణ్ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గతిత రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గణిత తెలియజేసి అలాగే మన సమాజంలో ఎలా ఉండాలో చెప్పిన మన ఎలిజబెత్ మేడం గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రేమలత మేడంని బయటికి తీసుకొచ్చి బ్యాడ్జి అలంకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పాఠాలను వివరించిన శోభరాణి మేడం గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రాధా అనిత వచ్చి మేడంని తీసుకొచ్చి బ్యాటి అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
మంజుల, పద్మ, రాణి మేడం. लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया। कमलधारिण्यै धनाकर्षण्यै स्वाहा। ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि ताभ्य स्वाहा। अष्टमा सिद्धि तरुण अष्टलक्ष्मी अरुள் தர வேண்டுகிறோம் மகாலட்சுமி। अष्टमा सिद्धि तरुण अष्टलक्ष्मी अरुள் தர வேண்டுகிறோம் மகாலட்சுமி। விக்ன விநாயகனை தியானம் செய்தே விநாயகனை தியானம் செய்தே லக்ஷ்மி முன் பூஜையினை தொடங்குகின்றோம்। அஷ்டமா சித்தி தரும் அஷ்டலக்ஷ்மி அருள் தர வேண்டுகிறோம் மகாலட்சுமி। சரஸ்வதிக்கு தூப தீபங்கள் காட்டிடுவோம்। துர்காலக்ஷ்மி சரஸ்வதிக்கு தூப தீபங்கள் காட்டிடுவோம்। க்ஷேத்திர பாலகர்கள் பூதேவி க்ஷேத்திர பாலகர்கள் பூதேவி தரிசனம் காண்பதற்கு ஜபம் செய்வோம்। தரிசனம் காண்பதற்கு ஜபம் செய்வோம்।
லக்ஷ்மியின் அருளிருக்க தடையுண்டோ? குபேரன் அருகிருக்க குறையுண்டோ? லக்ஷ்மியின் அருளிருக்க தடையுண்டோ? எதிலும் வெற்றி தர வேண்டுகின்றோம், எதிலும் வெற்றி தர வேண்டுகின்றோம். திருவிளக்கில் வருக என வணங்குகின்றோம், திருவிளக்கில் வருக என வணங்குகின்றோம். श्री धनाकर्षण श्री कुबेर सहित श्री महालक्ष्मी नमः। அஷ்டமா சித்தி தரும் அஷ்டலக்ஷ்மி அருள் தர வேண்டுகிறோம் மகாலட்சுமி. பதினாறு பணிவிடைகள் செய்திடுவோம், 16 பேறுகளும் பெற்றிடுவோம். 16 பணிவிடைகள் செய்திடுவோம், 16 பேறுகளும் பெற்றிடுவோம். ஸ்ரீ சூக்தம் 108 போற்றி சொல்வோம், ஸ்ரீ சூக்தம் 108 போற்றி சொல்வோம். ஸ்ரீதேவி தயவிற்கு நன்றி சொல்வோம், ஸ்ரீதேவி தயவிற்கு देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। తెలియలేదు, నాపై బాధ్యత పెంచుతారని, పరీక్షలు పెట్టినప్పుడు అర్థం కాలో సామర్థ్యాన్ని నింపుతారని, మాలో ఒక ధైర్యాన్ని నింపుతారని, మమ్మల్ని ఒక మహాశక్తిలాగా మలుస్తారని చాలా సంతోషంగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి అందరికీ నమస్కారం. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపాలైన మనకు స్నేహాని కన్నా మిన్న లోకాన లేదురా అని నిరూపించిన నా మిత్రులందరికీ నా వందనాలు. అందరినీ చూస్తే మాటలు రావట్లేదు, కంపల్సరీ మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ టెన్షన్గా ఉంది, భయపడేయకండి. మెంబర్స్ తోటే ఉంది. ఎప్పుడైతే గెట్ టుగెదర్ అని ప్లాన్ చేసుకొని స్వాతి ఇందిరా నేను అనుకొని గ్రూప్లో పెడితే అందరూ ఓకే ఓకే అన్నారు. కానీ ఇప్పటి నుంచి సెర్చ్ చేస్తే ఒక 1 year అవుతుందేమో అనుకున్నాను. కానీ కక్కొచ్చిన కళ్యాణం వచ్చిన ఆగదంటారు కదా, వెంటనే అసలు 65 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు. మన స్ట్రెంత్ యాక్చువల్లీ 75 మెంబర్స్. 2 నిమిషాలు వారికి
నాకు టీచర్స్ నెంబర్స్ దొరికాయి, కానీ ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలో అస్సలు అర్థం కాలేదు. అప్పటి టీచర్స్ మాత్రమే గుర్తున్నారు. వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు, మళ్ళీ కొట్టారు, తిట్టారు, అందరి చేత తిట్లు నమ్ముడంగా అదే చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అలాగా రిసీవ్ చేసుకున్నాను. అంతే ఎంజాయ్మెంట్, అంతే అసలు కమ్యూనికేషను, అసలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అనుకున్నాను. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అయ్యాను. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు కోఆపరేట్ చేసిన ప్రతి మిత్రురాలకి చాలా థ్యాంక్ యూ. సుజాత తనలోన ఉన్న నా పేరు శోభ. ప్రధానోపాధ్యాయులకు మరి ఉపాధ్యాయుని ట్యూటోరియల్ నడిపిస్తున్నాను ఫస్ట్ టు ఇంటర్ వరకు. చైతన్యపురిలో సాంస్కృతిక లెక్చరర్గా జూనియర్ లెక్చరర్గా ఒక 15 years నుంచి చేస్తున్నాను. అలాగే సొంతంగా సంతోష్ నగర్లో ఒక 10-15 మెంబర్స్కి నా ట్యూటోరియల్ నుంచి పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ నా సొంతంగా చదివిస్తున్న వాళ్ళకి. అలాంటివి చాలా ఇష్టం. అది కూడా ఈ గురువుల వల్లనే నేర్చుకున్నాను నేను. ఒకటి తెలుగు సార్ చెప్పిన బ్రతుకు తెరువు దానిపైననే నడుస్తుంది. నేను నా సొంతంగా స్కూల్ పెట్టుకోవాలన్నది నా ఆశ. థ్యాంక్ యూ. కూడా నమస్కారాలు. అందరికీ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇన్ని ఇళ్ళని కలవడానికి. నేను ప్రస్తుతం నాది B.Ed కంప్లీట్ అయింది. స్కూల్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. మా హస్బెండ్ శ్రీధర్, నాకు ఒక పాప, తను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది. ఇలా కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము మా బ్యాచ్ గ్రూపు 2018లో మేము వాట్సాప్ క్రియేట్ చేస్తే 2025లో మాకు గ్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ 2025లో మనము అందరూ చేసుకుంటారు, మనం ఎందుకు చేసుకోవద్దు అని ఒకసారి సుజ్జికి మెసేజ్ పెట్టాను. 18లో వాట్సాప్ పెడితే మనకు ఒక్కరు కూడా హాయ్ బాయ్ అనే తప్ప ఇంకా మళ్ళీ ఏం లేదు. ఓకే గెట్ టుగెదర్ అనగానే అందరూ పరుగున మెసేజెస్ పెట్టారు. చాలా సంతోషం. ఈ మిత్రులందరికీ చాలా. నా పేరు షరీఫా బేగం. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్కి, సార్లకి అందరికీ నమస్కారాలు. నేను ఇంటర్ పూర్తయింది. నేను ఆనందంగానే ఉంటాను. నేను కండక్టర్ ముంబైలో ఉంటాను. నెక్స్ట్ రాధాకం. నా పెద్ద పాప ఫస్ట్ ఇయర్, చిన్న పాప 7th క్లాసు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు సడన్గా 1 month ముందు 10th గెట్ టుగెదర్ అని చెప్పిర్రు. నాకు చాలా షాకింగ్ అనిపించింది. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కలుస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్ చాలా కలిగింది. మా హస్బెండ్ కూడా నన్ను అడిగారు, మీకు ఇప్పుడు 2001లో చదువుకున్నావు 10th, మీకు గెట్ టుగెదర్లో చేసుకున్నారు. చాలా హ్యాపీనెస్ అనిపించింది. ఇంకా నాకు అందరు టీచర్స్ వస్తున్నారు. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు చదువు గురించి చాలా తక్కువ అర్థమైంది. పేరు చెప్పు. నా పేరు ఎన్ స్వాతి. మేము 5 members ఉంటాం క్లాస్లో. స్వాతి. నేను థ్యాంక్ యూ. డీజే జోస్ రావట్లేదు కదా. మంజుల. నేను MA అగ్రికల్చర్ ఫైనల్ ఇయర్. చిన్న అమ్మాయి 2nd year అయిపోయింది. బాబు 10th class అయిపోయింది. నేను మా స్కూల్లో చేసాను, కానీ పనిచేసాను. నేను హిందీ భాస్కర్ సార్ నా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మంజుల. థ్యాంక్ యూ. మాది చౌదర్పల్లి నుంచి చిన్న కాలం ఉంది, కానీ అప్పుడు చదువు విలువ బాగా తెలియలేదు. అందుకే ఇంకా గట్టిగా ఏ ప్రయత్నం చేయలేకపోయాము. అయినా సంతోషం. స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్న, బోటికి నడుపుతున్నా. బాగా అందించిన గురువులకి మరియు నా మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు రాధా. నేను ఇక్కడ అమన్గల్లోనే ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్లో 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. మా హస్బెండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో లైన్మెన్గా వర్క్ చేస్తాడు. నాకు 2 బాబులు. పెద్ద బాబు పేరు వసంత. గురువులందరికీ నమస్కారము. నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా హాయ్. ఒక పాప బాబు ఉన్నారు. పాప ఇంటర్ 2nd year, బాబు 1st year. హైదరాబాద్లో వస్తుంటారు. నేను వచ్చేసి BA కంప్లీట్ చేశాను. ఒక బైక్ షోరూంలో వర్క్ చేస్తున్నాను. మన మహబూబ్ నగర్ ఉండేది ప్రజెంట్. థ్యాంక్ యూ వసంత. నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి. టీచర్లు
చూసి ఆ భయం కనిపిస్తుంది. నా పేరు రాజేశ్వరి. నేను ఇక్కడ రామన్గల్లోనే ఉంటాను మేడం. ప్రజెంట్గా నేను టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కల్పకుర్తిలో వర్క్ చేస్తాను మేడం. నేను క్లాబ్స్ GPS స్కూల్లో. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి బిజినెస్ చేస్తారు ఇక్కడ రామన్గల్లో. 2 బాబులు నాకు. కానీ అప్పట్లో నాకు బాగా నేను మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ కావాలి, మ్యాథ్స్ పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. ప్రతి దగ్గర నేను ఎంసెట్ చాలా మంది చాలా కాంపిటీషన్లో కూడా నేను ఫస్ట్ కావాలని నేను సరిగ్గా బాగా అనుకున్నాను మేడం. అసలు ఇప్పటికీ కూడా బాలబ్రహ్మ సార్ చెప్పిన పద్యాలు అసలు ఏక మృదంగా నిస్వన స్ఫుట నటనానుకూల పైపుల్ల కలాపి జాలమున్ కటక చరత్కరేను కరకంపిత సాలమున్ శీతశైలమున్. ఇట్లా పద్యాలు ఎట్లంటే మనసులో వెళ్ళిపోయినాయి మేడం. నేను నా పిల్లలకు చెప్తుంటే మా సార్ వాళ్ళు నాకు ఇంత బాగా ఒక్కసారి చెప్పేసరికి నేను పద్యాలు అట్లా కంఠస్థంగా చెప్పి ఇట్లా నేర్చుకునేది. మీకు ఇన్నిసార్లు చెప్పినా ఎందుకు చదవట్లేదా అని. నాకు మెయిన్ మ్యాథ్స్ చెప్పాలని బాగా ఉండేది మేడం. ప్రజెంట్లీ UPS స్కూల్లో చెప్తున్నాను అప్ టు 7th. అక్కడ చెప్తాను మ్యాథ్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పలేదు మేడం. ఇప్పుడైతే ఓకే. పిల్లలు, పెద్ద బాబు బీటెక్ 4th ఇయర్, చిన్న బాబు బీటెక్ 3rd ఇయర్. నేను వచ్చేసి అంగన్వాడీ టీచర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను. మా సార్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ PCగా జాబ్ చేస్తున్నారు తుక్కుడలో. థ్యాంక్ యూ. అవకాశం మేడం. అందరికీ నమస్కారం మేడం. మా వారు మేడం. మా పాప డాక్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మేడం. బాబు బీటెక్ 4th ఇయర్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీలత. నాకు 2 అమ్మాయిలు. పెద్ద ఆమె BEd చేస్తుంది. ఆమెకు టీచర్ కావాలని చాలా కోరిక. నాకు ఉండేది అసలు యాక్చువల్గా కోరిక మా పాప తీరుస్తుంది. చిన్న ఆమె డిగ్రీ 2nd ఇయర్ చేస్తుంది. నేను ఒక సంతోష ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు, ఈ రోజుల్లా కానే కావు. అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే వస్తే అంటే చాలు. ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు, ఈ రోజుల్లా. నేను BSc B.Ed చేశాను. నాకు 2 పాపలు. మా సార్ ట్రావెల్స్ బిజినెస్. మాది ఔర్పల్లి సిటీలో ఉంటారు మేడం. మస్తినాపురంలో ఉంటారు. 2 పాపలు. నమస్కారాలు. నా పేరు రాణి. నేను సనత్నగర్లో ఉంటాను. నేను MCA కంప్లీట్ చేశాను. ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచింగ్ చేస్తున్నాను. మా సార్ బైక్ షోరూంలో మేనేజర్గా పనిచేస్తారు. ఒక బాబు 8th క్లాస్. నా పేరు V. మంజుల. లాస్ట్ బెంచ్లో ఉండేదాన్ని. అందరికీ చాలా గుర్తుంటాను. బికాజ్ బాగా చదివేదాన్ని కాదు. నాకు 2 కిడ్స్. పాప బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ తన్వి ప్రియ, సిద్ధార్థ్ కుమార్. మాకు 2 షోరూమ్స్ ఉన్నాయి నగర్లో. శారీ షాప్. దిల్సుఖ్నగర్ మ్యామ్. శ్రీ పట్టు చీరలు మన పెళ్లి పట్టు చీరలు. తప్పకుండా రావాలి. నా పేరు అన్నపూర్ణ. నాది MSc B.Ed కంప్లీట్ అయింది. హలో అందరి గురువులకు నమస్కారం. నా పేరు అనిత. నా పేరు సునీత. నేను హౌస్ వైఫ్. నాకు ఒక పాప ఓ బాబు. బాబు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్, పాప ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేయాలి. మా ఆయన రైస్ మిల్ బిజినెస్. నాకు ఒక బాబు ఒక పాప. బాబు వచ్చేసి ఇంటర్ 2nd ఇయర్, పాప 10th క్లాస్కి వెళ్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సావిత్రి. నాకు 2 బాబులు. నేను మహబూబ్నగర్లో ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సావిత్రి. గురువులందరికీ నా పాదాభినందనాలు. మరియు నా మిత్రురాలందరికీ ఈరోజు అందరినీ కలుసుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అసలు నేను మిస్ అవుతాను అనుకున్నాను. కానీ రజిత వీళ్ళు ఎంతైనా టీచర్స్కి చూడాలని, స్నేహితులకి చూడాలని ఇవాళ ఇంత దూరం వచ్చాను. ఇంకొకటి నా స్టడీ ఏంటంటే BSc BEd MA తెలుగు బయో సైన్స్ కంప్లీట్ చేశా.
మొన్న టీఎస్సీ 1:3లో మిస్ అయ్యా బయోసైన్స్. మా ఆయన స్కూల్ అసిస్టెంట్. ఇంత దూరం వచ్చినందుకు సార్ వాళ్ళందరికీ, మేడమ్స్కి, అందరికీ చాలా చాలా ఎప్పటికీ నా గుర్తు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు జీ రజిత. నేను బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేశాను. నాకు 2 పాపలు. పెద్ద పాప పేరు పూజిత, చిన్న పాప 9th కంప్లీట్ అయ్యి పుట్టినలుగా బిజినెస్ చేసుకుంటే లేడీస్ ఎంపోరియం. ఇంకా అంతే. థ్యాంక్ యూ రజిత. పూరి కంప్లీట్ అయిపోయింది. బోటింగ్ నడిపిస్తున్నా మేడం. నేను ప్రస్తుతం ఆ మందిరంలో లోకల్లో ఉంటున్నా. ఈ ప్రోగ్రామ్కి కారణం సుజాత, నేను, వనిత, పి అనిత. మా వారు బిజినెస్ మేడం. మా పాప ఇప్పుడు నీట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. బాబు ఫస్ట్ ఇయర్. స్టడీ విషయానికి రావాలంటే నా పేరు కళ్యాణి. మా సార్ పేరు శివకుమారు, బిజినెస్ మ్యాన్. నాకు 3 పిల్లలు. పెద్ద ఆమె శ్రావణి జాబ్ చేస్తుంది. బాబు మణికంఠ జాబ్ చేస్తుండు. చిన్న పాప డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. అందరికీ నేను 7th క్లాస్ వరకే చదువుకున్నాను. ఓపెన్ పెన్ కలబుట్లో చేశాను. ఆశా వర్కర్గా చేస్తున్నాను. మా సార్ వచ్చి వ్యవసాయం. నాకు 2 పాపలు మేడం. నా పేరు లక్ష్మి. టీచర్స్ అంటే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి. మా ఉపాధ్యాయులందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది ఒకటే విషయం మేడం, మీ విద్యార్థులకు మా విద్యార్థులకు చాలా తేడా ఉంది. ఈ సిస్టంలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది పూర్తిగా చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు అనేవాళ్ళం మా టీచర్స్తో మేము ఇలా, మాకు షుగర్ అని మేడం సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అయితే 8th క్లాస్లోనే నేర్పించేది. ఇప్పటి పిల్లల్ని సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అడిగితే కూడా 10th అయిపోయిన పిల్లల్ని కూడా అడిగితే చెప్పలేరు మేడం. అసలు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫేస్ చేస్తున్నాను. నేను డిఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మా సార్ చిట్ ఫండ్స్ ఫైనాన్స్ నడుపుతారు. బాబు ఇంటర్ 2nd ఇయర్, పాప 10th. బాబు నవోదయ చదివిండు, పాప 10th సైనిక్ స్కూల్లో సీట్ వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి అందరం బాగున్నాం మేడం. చదువుతుంది, బిజినెస్ చేస్తుంది. వారు ఆర్టిస్ట్, రేడియం డిజైనర్. మేము సిటీలో ఉంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ కూడా. కూర్చొని ఒక్కరు మాట్లాడకపోతే ఇది ఏమన్నాయని చెప్పండి. వచ్చింది మాకందరికి మీరు తెలియాలి ఇక్కడికి కదా. విజయ్ ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారాంజలి. నాకు చాలా గుర్తుకొస్తున్నాయి. నేను బెంచ్ మీద వచ్చినాక కిందికి చాలాదాన్ని చాలాసార్లు తిట్లు తిన్నాను చాలా మేడంతో. పద్మ టీచర్ చూస్తే చాలా మంచి 6th క్లాస్లో క్లాస్ టీచరు. బుచ్చి టీచర్ అంటే 7thలో చాలా భయం. మేము సంకటంపల్లి నుండి నడిచొచ్చే వరకు 5 కిలోమీటర్స్ మేడం. మేము నడిచొచ్చే వరకు లేట్ అవుతుంది బాగా. సాయంత్రం కూడా విద్యని కూడా ఉత్తమగ విత్తమ రూపము పురుషాలికులు విద్యా యశస్సుభోగకరి విద్యాగురుండు విదేశ పంజడం అనే పదం. నా పేరు సి స్వాతి. నాకు 2 పిల్లలు. పెద్ద పాప వచ్చేసి బీటెక్ 2nd ఇయర్ ఇప్పుడు. మా చిన్న పాప వచ్చేసి ఇంటర్ 2nd ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది. మా ఆయనది డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్ మేడం. నేను టైలరింగ్ నేర్చుకున్న 10th వరకే కంప్లీట్ చేసిన. టైలరింగ్ షాప్ పెట్టుకొని అక్కడ వచ్చిన పిల్లలేదు లేవు. గురువులందరికీ సార్ వాళ్ళు టీచర్ వాళ్ళని చూసినందుకు నాకు హ్యాపీగా ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్ అందరిని చూసినందుకు, ఇన్నేళ్ళకి చూసినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. నా మ్యారేజ్ అయిందంటే ఇప్పుడే నేను ఫ్రెండ్స్ చూడడం. ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రావు ఈ రోజుల్లా కానే కావు. అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే వస్తే అంతే చాలు. ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు ఈ రోజుల్లా కానే కావు. అంతేలేని ఆనందాలు వెంటే
సొంత ఊరిలో కన్నవారితో ఉంటే వేరేలే మనసంత హాయిలే, ఎంత మారినా సాటి రావులే. తోటి స్నేహితులకు అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు అపర్ణ. నాకు 2 పిల్లలు. మా పాపకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, బాబు బీఫార్మసీ. నా పేరు అనురూప. నాకు 2 పిల్లలు. నేను ఆశా వర్కర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. స్నేహితులకు కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం చెప్తున్నాను. నా పేరు జే సరిత. నేను ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేశాను. వనపర్తిలో ఉంటున్నాను. కేజీబీవీలో అప్గ్రేడెడ్ అయినప్పుడు ఇంటర్ పిల్లలకి ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను. నేను స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే నాకు టీచింగ్ పైన చాలా ఇంట్రెస్ట్. అంటే స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి, అంటే ఒక స్టూడెంట్ అర్థం చేసుకుంటే తను ఏమైనా చేయగలుగుతాడు అనే విషయం నాకు ఉపాధ్యాయులు చెప్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుండేది. కాబట్టి నాకు అప్పటి నుంచి ఒక కోరిక, ఖచ్చితంగా నేను టీచర్ని అవ్వాలి అనుకున్నాను. ఆ జాబ్లోనే చేస్తున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇలా కలవడం, మా అందరికీ సహకరించినందుకు పేరున ఉపాధ్యాయులకి, మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చేయాలి. మొదటి 6 మెంబర్స్ ఎలా తీర్చుకోగలం మీ రుణం, ఎలా మరచిపోగలమా మంచితనం, గురువర్యా గురువర్యా మీ మాటే మా మనసులకిక వెలుగయ్యా. గురువర్యా గురువర్యా మీతోటే మా బతుకులకొక విలువయ్యా. గురువర్యా శేఖరం ప్రభాకరం చ భాస్కరం. మీ దగ్గర మేము దిద్దిన ఓనమాలు మాకు మనుషులలో ఇచ్చాయొక ఆనమాలు. మేనులపై మీ బెత్తపు చేతి వ్రాలు మమ్ము మనుషులుగా మార్చిందను తృప్తి చాలు. పొరపాటును సరిచేసే అమ్మదనముగా గుణపాఠము నేర్పించే నాన్న గుణముగా కడదాకా మా కథ నడిపించదా మీ దయా. గురువర్యా గురువర్యా మీ బడులే మా అడుగులకిక గుడులయ్యా. గురువర్యా గురువర్యా మీ స్మృతులే మా ఎదలొదలని ముడులయ్యా. గురువర్యా రం రం గురువీరం రం రం గురుధీరం రం రం గురుశేఖరం ప్రభాకరం చ భాస్కరం. రం రం గురువీరం రం రం గురుధీరం రం రం గురుశేఖరం ప్రభాకరం చ భాస్కరం. ఎలా తీర్చుకోగలం మీ
తుదకు వెలుగే లేదనుకోకు ఊరేగని మన ఊహలే ఆ తారలే తాకేలా కలలే కనాలి నిజమే అవ్వాలి పదే పదే పాడుకోవాలి మదే ఇలా హాయి రాగమే ప్రతి క్షణం పాఠమవ్వాలి అదే కదా జీవితాన రవమే గతమే మరిచి చేయి కలిపేందుకు చూడు ఎదనే మలచి ప్రేమకు పల్లవి పాడు ఏ సంఖ్యలా అందించని చిరగాలిలా రావేలా ఏ చీకటి చెరిపేయని కలలే కనాలి ఆవేకువే దరి చేరగా నిజమే అవ్వాలి పదే పదే పాడుకోవాలి మదే ఇలా హాయి రాగమే ప్రతి క్షణం పాఠమవ్వాలి అదే కదా జీవితాన రవమే దేశము ఎట్లా ఉందంటే అహింసా మార్గంలో కూలిపోయింది. అందుకని మహమ్మద్ గజనీ వచ్చి మన దేశాన్ని దోచుకున్నారు. 16 సార్లు దండయాత్ర దేశంలో మన రాజులు ఓడించలేకపోయారు. వాళ్ళు ఓడించారు, మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ వచ్చారు. ఎందుకు? అహింస, సత్యాగ్రహం, అహింస దేవుడు వచ్చింది మనం అహింసాత్మిక. అహింసాత్మకము మతపరంగా 2 భాగాలైనవి, ఇప్పుడు 3 అయినాయి. ఒకటి పాకిస్తాన్, ఇండియా. పాకిస్తాన్ భారతదేశం అయినప్పుడు మతపరంగా అయినప్పుడు మత ప్రకారంగా ముస్లింలు అక్కడ పోవాలి, భారతీయులు అక్కడ రావాలి. అయితే పోలేకపోయిన భారతీయులు మళ్ళీ వస్తా అన్నారు, నెహ్రూ ఒప్పుకోలేదు. అయితే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పటికి కూడా మన దేశము పాకిస్తాన్లో ఎంత బాధపడుతున్నారో హిందువులు, వాళ్ళను ఒక బెదిరియాలి. మీరు 10 మంది అయినా కొడుతుంది. అందుకనే మనము ఇప్పుడు మన ధోరణి మారాలి. మన ధోరణి, మన ఇండియా ధోరణి ఎప్పుడు అప్పటిలాగానే ఉండకూడదు. ఇంకోటి నేను ఒకటి చెప్తారా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే మీకు తెలుసు, ఎవరు ఎంత తెలియకలోడంటే పేపర్లో ఆర్టికల్ రాశాడు. ఏంటంటే భారతదేశంలో ముస్లిం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఓటు ఉండకూడదు అన్నారు ఆర్టికల్ పేపర్. అది చూసి మన భారతదేశము అక్కడ అమెరికన్స్ ఆ ఉద్యోగం తీసిపారు. ఉద్యోగం తీసిపారేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఢిల్లీలో ఐఐటీలో ఉద్యోగం సంపాదించారు.
మళ్ళా ఉద్యోగాన్ని 5 సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళా ఉద్యోగం తీశారు. అప్పుడు ఆయన వేయలేదు. సోనియా రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం ఉండే రాష్ట్రపతి దగ్గరికి పోయి ఆ సోనియా గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతుంది అనుకున్నారు. అయితే రాష్ట్రపతి దగ్గరికి పోయి సోనియా గాంధీ ఎట్లయితే ప్రధానమంత్రి, ఆమెకు 2 అక్కడ ఉంది, ఢిల్లీలో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి ప్రధానమంత్రి ఆ వ్యక్తి పరిస్థితులు కాలేదంటే ఆమె రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు తెలుసుకొని ఆమె మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి చేసింది. ఆయన చేసింది ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చేసింది. మన దేశమే కావాలని మన దేశానికి ఒప్పుకున్న స్థలాలు. కాబట్టి మన మోడీని వదిలించుకోవడదు. మనం ఆ విధంగా మనం సాకారం చేయాలి. మనం అందరూ బాగుండాలి. మీరందరూ మీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి. మీ పిల్లలు చదువుకొని పెద్ద కావాలి. విదేశాలకు పోయినా అమ్మాయి మెయిన్గా మొట్టమొదటి పిల్లలను సంబంధించారు. తర్వాతనే అయితే ప్రస్తుత కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరిగిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మీరేమనుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే చాలా ఘనంగా జరిగింది. ఎందుకంటే మగపిల్లలు చేస్తారు. మగపిల్లలు పాతకాలం నాటి దాదాపు 20 సంవత్సరాల కింద జరిగినటువంటి గురువులను పిలిచి వాళ్ళని సన్మానించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. అయితే పరిస్థితి లేదు. చిన్నపిల్లలు మీ యొక్క పిల్లలు ఉన్నారు, మీరేం చేస్తారు? సారు నన్ను కోపపడ్డాడు కాబట్టి నేను రేపటి నుంచి ఇంటి దగ్గర చూసుకొని వచ్చేసి తప్పులు లేకుండా సాధ్యమైనంత వరకు అర్థవంతంగా. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఒకప్పుడు అంటే 1974 వరకు, ఒకసారి 1987లో కూడా అవకాశం వచ్చింది. 2 సార్లు కూడా, ఒకసారి కృష్ణపాత్రలో లీనమైంది. అట్లా కొంతమంది అంటే డైలాగ్స్ చెప్పడం అనేది నాకు అప్పటి నుంచి అలవాటు. 1976 నుంచి 76 నుంచి. అయితే ఎవరో సాధువు వస్తే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు దేశాలు తిరగాలని ఆయన చెప్పనేది స్వామికి వచ్చి ఆయన పాదాభివందనం చేస్తే ఒక పసరిచ్చాడు. అందరిని చూస్తుంటే 2001, 3 వరకు ఓకే. తర్వాత నెమ్మదిగా విద్యా వ్యవస్థలో రకరకాల మార్పులు చేయడం ద్వారా సిసిఈ విధానం వచ్చిన తర్వాత తపాలా అనే ఒక 3 అక్షరాలతోటి వాడికి విద్యను నేర్పించాలి. వాడికి అట్లా చూస్తేనే అట్లా రావాలంట. అలాంటిది ఉందా? వాళ్ళన్నీ కూడా మంచిగా నేర్పించి చదువు చెప్తే మంచిగా చదువు వస్తుంది. కానీ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యను అభ్యసించిన వాళ్ళు కనిపించడం, అది కూడా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఉపాధ్యాయులు కావాలి అని బిఎడ్ చేసినటువంటి విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి అది నాకు చాలా ఎవరు కూడా టీచర్ అవుతామంటలేదు. స్కూల్లో 50 మంది విద్యార్థులే. హైయెస్ట్ స్ట్రెంత్ నుంచి 540 నుంచి 120 నుంచి 50 ఉన్నటువంటి స్కూల్లోకి ప్రస్తుతం నేను వెళ్ళి పనిచేయడం జరుగుతుంది. టీచింగ్ దూరం అయినట్టే. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి నేను నల్గొండకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రమోషన్ మీద వెళ్ళినా కాబట్టి మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు రావడం జరిగింది. దాంతో సోషల్ ఆల్రెడీ గతంలో పనిచేసిన పాఠశాలలో అయితే 2 ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఇంత మంచిగా సెటిల్ అయిందో మీరు అంతా చూస్తున్నారు. మీకు కూడా వాలంటరీగా పనిచేసి నీట్గా పనిచేసిందని చెప్తున్నారు కదా. కాబట్టి మీలో మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు అందించుకోండి. ఇట్లనే సక్సెస్ అవుతుంది. నేను ఇంతకుముందు ఒక 3-4 బ్యాచెస్ వచ్చాము ఇక్కడికి. ఏం చేసుకోవడము అని అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. మన ఇంట్లో అయితే మన మగవాళ్ళు ఉంటారు, సగం పనులు వాళ్ళు చేసి పెడతారు. బయట పనులన్నీ వాళ్ళు చేస్తారు. ఇంట్లో వరకు మనం చూసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఇంటి
లేదనుకోండి, మన ఇంట్లో ఉన్న మన పిల్లల్ని మనం చక్కగా పెంచి మంచి భావి పౌరులుగా తయారు చేస్తే అదే దేశానికి ఉపయోగపడేటటువంటి పిల్లలు. అంటే నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిగా 30 సంవత్సరాలు అన్నట్టు పిల్లల నవ్వుల మధ్యలో ఒక పూల కట్టులో ఉన్నట్లుంటుంది. ఓ డాక్టర్ అయితే ఎట్లా ఉంటాడో మీకు తెలుసు. రోగుల మధ్యలో ఉండాలి, నొప్పుతూ వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే అయ్యా బాబు సార్ డాక్టర్ ఇది చూడండి అది చూడండి అని అంటుంటే వాళ్ళు ఏదింతలు కొడుతూ టీచర్ వచ్చే వరకు అల్లరి చేసుకుంటూ ఉండి అదంతా కూడా ఒక సంతోషమే. కాకపోతే చాలామంది పిల్లలు ఏమంటారు, టీచర్ చూస్తేనే భయం అయ్యేది, టీచర్ కొట్టేది, టీచర్ తిట్టేది అని అంటున్నారు. మరి అదంతా కూడా ఎందుకోసం చేస్తానో మీకు ఒకసారి ఇప్పుడు అర్థమైంది. అప్పుడు అర్థం కాలేదు. టీచర్ వస్తుందంటేనే టెర్రర్, రాకుంటే బాగుండేది ఈరోజు క్లాస్కి. లేదు, నేను కొన్ని విన్నాను. ఆ రోజు టెస్ట్ ఉంటే ఉన్న మీకు ద్విగుణీకృత శక్తిని ఇచ్చు మరి కొన్ని నెలలు లేదా సంవత్సరాలు కూడా ఉండు ఆ శక్తి. ఇది ఒక అద్భుత వేదిక. అటువంటి మీ విశేషాలు ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయ్యిండ్రు అంటే మాకు ఎంత సంతోషం ఉంటుంది. గురుదక్షిణ గురుదక్షిణ అంటే అప్పుడే మనిషికి మనసుకు మానసిక ఆనందం. ఎప్పుడు ఇల్లు సంసారమేనా, పలువురి కలయిక, పరస్పర పరిచయాలు మరింత ప్రగతికి సోపానాలు. కాలానుగుణంగా నడుచుకుంటూ నచ్చిన రంగంలో అడిగిడేలా చేస్తూ, అంటే మీ యొక్క అభిప్రాయాలు వాళ్ళ మీద రుద్దకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా అట్లానే వదిలేదు. మళ్ళీ ఫలాలను అమృత గుళికలుగా అప్పుడే ఇంటిల్లిపాదికి ఆనందం, అప్పుడే ఇంటిల్లిపాదికి ఆనందం. ఫలిత చదువు గృహానికి వరాలను అందించు, కఠిన మాటలతోడ చేజార్చకవి. ఇల్లే స్వర్గసీమ, పిల్లలే హరివిల్లులు. కలిసిమెలిసి ఉన్న పొందేము కనకాలం ఎనలేని మోదం. చరించండి ఈ మాటలు. అధ్యక్షురాలికి కూడా ధన్యవాదాలు. మరియు అందరూ సహకరించినటువంటి వారి అందరికీ ప్రత్యేక శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అందరి గురించి ఒక నేను కొలిచే దేవతలెందరు ఉన్నా తల్లి భారతి మనకొకటే. నీవు నేను మనమొకటే, కొలిచే దేవతలెందరు ఉన్నా తల్లి భారతి మనకొకటే. కులాలు వర్గాలెన్నున్నా, భాషలు యాసలు ఎన్నున్నా, కులాలు వర్గాలెన్నున్నా నేను వారు వీరు అంతా కలిసి మనమొకటే. కొలిచే దేవతలెందరు ఉన్నా తల్లి భారతి మనకొకటే. రాముడు కృష్ణుడు రాణా శివాజీ ఆదర్శాలు మనకొకటే. సుఖ దుఃఖాలు శత్రుమిత్రులు గెలుపోటములు మనకొకటే. విజయగాథల చరితొకటే, జీవన పద్ధతి మనకొకటే. విజయగాథల చరితొకటే, అంతా కలిసి మనమొకటే. కొలిచే దేవతలెందరు ఉన్నా తల్లి భారతి మనకొకటే. ఒకటే పూరి ద్వారక శబరిమలై కేదారునాథుల పూజకటే. మట్టిని చెట్టుని నీటిని గోవును తల్లిగా చూసే చూపొకటే. శ్రేష్టం పరంపర మనకొకటే. యుగ యుగాలుగా తరగని జరగని భారత సంస్కృతి మనదొకటే. నీవు నేను వారు వీరు అంతే. అప్పుడు కలుసుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఫోన్లలోనే మాట్లాడుకున్నాం కానీ చూసుకోవడం మాత్రం ఇప్పుడే. అంటే ఎవరి వల్ల? అది మీ వల్లనే. అందుకనే అంటారు చూడు, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశారు చదువులమ్మ చెట్టు నీడలు అని. ఈ చదువులమ్మ వల్లనే కదా మనం కలిసింది ఇక్కడ. లేకుంటే మనం ఎక్కడ కలిసే వాళ్ళం ఇంతమందిని. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే మన ఇంట్లో ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రోగ్రామ్, మీ యొక్క స్నేహం కూడా అట్లా శాశ్వతంగా నిలవాలి అని కోరుకుంటున్నాను. అసోసియేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేసి. అసోసియేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసోసియేషన్ సమూహమే లేకపోతే ఇదంతా ఉండేది కాదు కదా ప్రోగ్రామ్. ఆ సమూహము ఎప్పుడు వర్షపు చుక్క మన చేతిలో పడితే అది నీళ్ళు తాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే వర్షపు చుక్క మురికి కాలువలో పడితే ఏమీ పనికిరాదు. అదే వర్షపు చుక్క సర్ఫేస్ మీద పడితే
అదే వర్షపు చుక్క తామరాకు మీద పడితే ముత్యంలా తయారవుతుంది. ఆ విధంగా కూడా మీరందరూ కలిసి ఆ ముత్యంలాగా అందరికీ మెరవాలి, అందరూ ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి, అందరూ అభివృద్ధి చెందాలని నా యొక్క కోరిక. అదేవిధంగా వాళ్ళు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత మీకేం ఏం చేయాలి అని తోచదు ఇంట్లో. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీ యొక్క స్కిల్స్ని ఉపయోగించుకోవాలి. మీ యొక్క స్కిల్స్ని ఇప్పుడు అన్నారు మిషన్, మీరు ఏ విధంగానైనా కూడా కానీ ఖచ్చితంగా బేస్ ఉండాలి. బేస్ అంటే తెలుసా, నర్సరీ నుండి 10th క్లాస్ వరకు ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో నాలెడ్జ్ అయి ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జ్ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళే మన గురువులు, ఈ గురువులు. అవునా? ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఓన్గా చదువుకోవచ్చు సమ్ స్టూడెంట్స్. నాలాంటి వాళ్ళు, నేను కాలేజ్కే వెళ్ళలేదు, అయినా ఇంట్లో ఉండి చదువుకున్నా ప్రైవేట్గా చెప్పుకొని. అది మీకు చెప్పే అవకాశం వచ్చింది. అప్పుడు నేను కాలేజ్కి ఫీజు లేకనే పారా టీచర్గా చేశాను. ఆ ఫీజు నేను కేడిఆర్ కాలేజ్లో ఫీజు కట్టుకొని ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను. కానీ నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చి నన్ను వారితో పాటు చేర్చుకున్న నాకు Hey,
మాటలలో అలుముకున్న చిక్కని అనుబంధం, పాటలలో పాడుకున్న బరువైన అనురాగం, గుర్తు చేసుకొని మనసు బరువు దించుకునే వేళ, జ్ఞాపకాల శిలలు కరిగి అలలుగా మారిన వేళ, గురువుల విద్యార్థుల గుండెలు తడిచిన వేళ, మనం చదువుకున్న పాఠశాల, పూర్వ విద్యార్థుల హృదయపు మేళ, సద్గురువులనందరినీ సత్కరించు శుభవేళ, ఉన్నతంగా ఎదిగిన ఊరు మరవరాదని, చదువుతున్న ఊరు బడి తీరి మరొక్కనెట్టి పరుగు పరుగునొచ్చాము, అందరినీ కలుసుకొని ఆత్మీకరించు శుభవేళ, సద్గురువులను మేడల్లా మంచి సీరలున్నాయి, సీరం చూరగలున్నాయి,
ఓకే రైట్. Oh, my dear girls, dear boys, dear madams, గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలాపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. అంత పెద్ద మాటలు దూరుకోండి, ఆ అల్లరంటే మాకు కూడా సరదాలండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. బోటని మాస్టారి బోడి గుండుపై రానిదీయాలు నాకు అందరికీ హెల్ప్ చేశారు. అందులో ఇంద్రా సినిమాలో నేనున్నాను నానమ్మ అంటారు చూడండి, నేనున్నాను మిత్రమా అని నాకు రజిత వచ్చింది. రజిత వాళ్ళ హస్బెండ్ బాలు నాయర్ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ప్లీజ్ రండి. సెల్ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూముల్లోన కుప్పి గంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి.
నేలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు ఫస్ట్ బెంచిలోన భూమిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు రాత చెళ్ళ నుంచి రాబట్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిల పువ్వులు కైలాషు పూసిన కాకి కూతలు కళ్యాణి తెల్చిన లెప్పకాయలు మరపురాని తిరిగిన చివరి మలుపులో భావ కవితలు క్లాసు రూములోన కుప్పి గంతులు మరపురాని తిరిగి రాని గురుతు ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ గతమంత జీవితం కథగానే రాసుకో ఏనాటికేమో పాదమెటుపోతున్నా పయనమెందాకైనా అడుగు తడబడుతున్నా తోడురానా చిన్ని ఎడబాటైనా కంట తడి పెడుతున్నా గుండె ప్రతిలయలోన నేను లేనా ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడవేనా తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా అమ్మ ఒడిలో లేని పాసం నేస్తమల్లే అల్లుకుంది జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది మీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరాయే